Hello students. So in today's video we are going to learn about line spectrum of hydrogen. Okay, hydrogen spectrum, and in that different series of spectral lines that are being obtained during the transition of electrons. Electron పై నుంచి కిందకి జంప్ చేసినప్పుడు హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి జంప్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వస్తాయి, ఓకే, ఏ రీజియన్లో వాటిని కన్సిడర్ చేయాలి, using Rydberg's equation, how to find wavelength of that spectral lines, that all we are going to learn in hydrogen spectrum. After that we are going to learn about very important topic which is called as photoelectric effect. Okay na, so adi kuda chaala important concept. Ee roju aithe chaala crucial points anni discuss cheskundam. Okay, and along with that de Broglie's wave equation, dual nature of electron. సో ఈ 3 సబ్ టాపిక్స్ అయితే మనం ఈరోజు కవర్ చేయాలన్నమాట. సో ఇంకేం లేట్ చేయకుండా లెట్ us go into the topic of hydrogen spectrum, line spectrum of hydrogen. So when you are going to give energy of 13.6 electron volts to a hydrogen atom, okay, when hydrogen atom is heated by the supply of how much energy? 13.6 electron volts of energy is being supplied to an atom, hydrogen atom. Okay, then electron gets excited. Electron absorbs that energy and gets excited and goes to higher energy level. Okay, so when it goes to higher energy level, by absorbing some energy, it will go to higher energy level. But in higher energy level, the electrons are highly unstable. So they want to come back to their original state. So while coming back to their original state, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు they lose their energy in the form of radiation. That radiated energy can be in the form of heat or in the form of light. Okay, so because of these electron transitions, okay, some series of spectral lines are observed in spectrometer. Okay, that series of spectral lines we are going to learn, and that series of spectral lines constitute hydrogen spectrum. Okay, this is the story behind hydrogen spectrum. ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకుందాం. 13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని దే గో టు హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. బట్ ఇన్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ electrons are highly unstable. So because of that, what they will do, they want to come back to their original state depending on the energy lost by the electron. Okay, sometimes what happens, they may directly come back to the original state, or sometimes they may stop in the middle, like in the third orbit or in the second orbit they may stop. Okay, before reaching the ground state they may lose energy and they may stop after coming to third orbit or coming to second orbit, like that. Then some series of spectral lines are formed. That series of spectral lines constitute hydrogen spectrum. Now let us see what are those series of lines. Okay, now so consider the energy levels. I am drawing the diagram of energy levels here. Okay, like first orbit, I am drawing them straight for our convenience. Okay, instead of drawing like a circular path, I am drawing it like a straight path. So like this, orbits are there. This is the ground state or first orbit. Okay, and then second orbit, third orbit, fourth orbit, like that. Lower energy levels to higher energy levels. Okay, now first orbit, second orbit, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Okay, so generally first what will happen, electron goes to the higher energy level by supplying of what, 13.6 electron volts of energy is given. Then electron gets excited and goes to the higher energy level. So while coming back, okay, they may stop either here or they may come back to first orbit. Okay, now, or they may come back to first orbit or they may stop here. Something like this will happen. Okay, so that series of lines in which from any of the higher energy orbit to first line means ground state, if they come back to the original state,
that series of spectral lines are all grouped together, and that series you are calling it as Lyman series. Okay, that means Lyman series means what? From any of the higher energy orbit to, if electron reaches to first orbit, ఓకేనా, ఏ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి అయినా కూడా ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రీచ్ అయిపోతే ఆ సిరీస్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అన్నిటిని ఏమంటాం మనం? లైమన్ సిరీస్ అంటాం. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ హియర్ ఫ్రమ్ 8th ఆర్బిట్ టు ఫస్ట్, 7th టు ఫస్ట్, 6th టు ఫస్ట్. ఓకే, అలాగే 5th ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి, 4th ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి, 3rd నుంచి ఫస్ట్కి, 2nd నుంచి ఫస్ట్కి. ఓకే, అలా సిరీస్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ విచ్ ఎవర్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు ground state, then such a series of lines you call them as Lyman series. Okay na, Lyman series lines. Okay, so ఇప్పుడు ఈ Lyman series కి n1 అంటే లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1. n2 ఎంత అవుతుంది? n2 కెన్ బి 2, 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్. ఓకేనా, లైమన్ సిరీస్ అనే సిరీస్కి n1 అంటే లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ ఎప్పుడు కూడా గ్రౌండ్ స్టేటే, అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్. n1 ఈజ్ 1. ఓకేనా, n1 ఈజ్ 1 విచ్ మీన్స్ దట్ దే రీచ్ టు ద గ్రౌండ్ స్టేట్ అని. ఓకే, n2 కెన్ బి ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్స్. సచ్ సిరీస్ ఆఫ్ ఆల్ లైన్స్ ఆర్ కేటగరైజ్డ్ యాజ్ వాట్? లైమన్ సిరీస్. అలాగే ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ టు సెకండ్ ఆర్బిట్, ఓకేనా, ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ టు సెకండ్, దెన్ ఆల్ సచ్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ కమ్స్ అండర్ బామర్ సిరీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లైమన్ సిరీస్కి ఇక్కడే రాస్తున్నాను. n2 వాల్యూస్ వచ్చేసి 2, 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్. అలాగే బామర్ సిరీస్, సెకండ్ సిరీస్ ఏంటి? బామర్ సిరీస్. సో బామర్ సిరీస్కి n1 వచ్చేసి సెకండ్ ఆర్బిట్. ఎందుకంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ని మనం బామర్ అంటాం? ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ టు సెకండ్ ఆర్బిట్, సెకండ్ ఆర్బిట్కి వచ్చే లైన్స్ అన్నిటిని మనం బామర్ సిరీస్ లైన్స్ అంటాం. సో n1 ఈజ్ 2 అండ్ n2 కెన్ బి 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లైమన్ సిరీస్ చూసుకుంటే లైమన్ సిరీస్ wavelength of these lines falls under UV region. Okay, now for Lyman series, wavelength of all these spectral lines will be around the wavelength of UV region. Okay, so Lyman series comes under UV region. Next, similarly, Balmer series comes under visible region. Okay, now Balmer series comes under visible region. Okay, now బామర్ సిరీస్లో n1 వాల్యూ వచ్చేసి 2, n2 కెన్ బి ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్, 3rd, 4th, 5th సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇంకా సిరీస్లు ఉన్నాయండి, కంటిన్యూ చేద్దాం, ఇక్కడ డ్రా చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు థర్డ్ ఆర్బిట్కి జంప్ చేసాయి అనుకోండి, ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్, 6th ఆర్బిట్ నుంచి కానీ 7th ఆర్బిట్ నుంచి కానీ 3rd ఆర్బిట్ వరకు జంప్ చేసాయి అనుకోండి. సి దిస్ ఇస్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు 3rd ఆర్బిట్. ఇక్కడ ఏంటి? ఫస్ట్ లైమన్ సిరీస్ లైన్స్ అన్నీ ఏంటి? ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు ఫస్ట్ ఆర్బిట్. ఆల్ సచ్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ యూ ఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ లైమన్ సిరీస్. సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు second orbit, if they come, then all such series of lines comes under Balmer series. Alage any of the higher energy level to third orbit, okay na, higher energy level edaina gaani 8th to 3rd, 7th to 3rd, 6th to 3rd, 5th to 3rd, 4th to 3rd. సో థర్డ్ ఆర్బిట్కి వచ్చే లైన్స్ అన్నిటిని మనం ఏమంటాం? ప్యాషన్ సిరీస్ అంటాం. ఓకేనా, ద సిరీస్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇన్ విచ్ from any of the higher energy orbit to third orbit, if they come, then such a series of lines are called as Paschen series. Okay, here in this case n1 is 3, ఎందుకంటే థర్డ్ ఆర్బిట్ వరకే లోవర్
ఓకేనా. N1 is 3 and N2 can be 4, 5, 6 and so on. Okay, and this Passion series fall under near infrared region. IR షార్ట్ ఫామ్లో రాశాను అక్కడ. IR అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్. ఓకే, సో నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్. అలాగే నెక్స్ట్ సిరీస్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు 4th ఆర్బిట్ ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్. ఓకే, దట్ మీన్స్ 8th to 4th, 7th to 4th, 6th to 4th, 5th to 4th. You call such series of lines as what? Bracket series. Okay na, bracket series. So this comes under infrared region, IR. ఇక్కడ N1 value can be 4, N2 can be 5, 6 and so on. లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిన వాటిని మనం బ్రాకెట్ అంటాం. 4th ఆర్బిట్ వరకు వచ్చిన లైన్స్ అన్నిటిని బ్రాకెట్ సిరీస్ లైన్స్ అంటాం. ఓకే, సో N1 is 4, ఇక్కడ N2 can be any of the higher energy levels. Okay, next 5th series from any of the higher energy orbit to 5th orbit if electron jumps. అంటే 8th to 5th, 6th to 5th, 7th to 5th, 6th to 5th. So any of the higher energy orbit to 3rd orbit if electron jumps. సో ఇక్కడ N1 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? N1 is 5th, N2 can be 6, 7 and so on. Okay, this series of lines you call them as fund series. P ఇక్కడ సైలెంట్, P ఫండ్ సిరీస్. ఓకే, దీనికి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రీజియన్ వచ్చేసి ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్, ఫార్ IR. ఓకే, ఫండ్ సిరీస్. అలాగే ఇంకా మనము ఇంకొక సిరీస్ గురించి చదువుకుంటే ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ టు 6th orbit if electron jumps. Okay, then such series of lines are called as Humphrey series. Humphrey, Humphrey, Humphrey series. Okay, such series of lines are called as what? Humphrey series. So ikkada for Humphrey series enti? N1 is 6, N2 can be 7, 8 and so on. Okay, సో హంఫరీ సిరీస్ ఏ రీజియన్లోకి వస్తుంది అన్నది ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే, సో ద సిరీస్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ దట్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ హైడ్రోజన్, యూ కాల్ దీస్ ఆల్ సిరీస్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. సో ఇప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్లో మనకి N1 వాల్యూస్, అన్ని సిరీస్కి N1 వాల్యూస్ అనేవి ఖచ్చితంగా తెలిసినవే. ఓకేనా, లైమన్ సిరీస్ ఉందనుకోండి, ఖచ్చితంగా లోయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ ఏంటి? N1 ఈజ్ ఆల్వేస్ 1 ఫర్ లైమన్ సిరీస్. N2 కెన్ బి ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్. అలాగే బామర్ సిరీస్లో కూడా మనకి లోవర్ ఎనర్జీ వాల్యూ తెలుసు, N1 ఈజ్ 2. అలాగే హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్స్ కెన్ బి 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్. ప్యాషన్ సిరీస్కి N1 ఈజ్ 3, బ్రాకెట్ సిరీస్కి N1 ఈజ్ 4. ఓకేనా, ఫండ్ సిరీస్కి N1 ఈజ్ 5. ఇంకా లాస్ట్లో హంఫరీ సిరీస్కి వచ్చేసి N1 ఈజ్ 6. ఓకే, సో N1 వాల్యూస్ అనేవి మనకి ఖచ్చితంగా తెలుసు. N2 వాల్యూస్ అనేవి డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద విచ్ లైన్ యూ వాంటెడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ N2 వాల్యూస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇదైతే నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టు ఫైండ్ ద లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అండ్ ఆల్సో టు ఫైండ్ ద లైన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్. మనం ఇప్పుడు సిరీస్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ చూసాం కదా, ఆ ఫార్ములా ఆ సిరీస్ అన్నిట్లలో కూడా లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అండ్ లైన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ ద లైన్ ఆఫ్ అ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ అ పర్టిక్యులర్ లైన్, థర్డ్ లైన్ ఇన్ అ సిరీస్, సెకండ్ లైన్ ఇన్ ఎ సిరీస్, అలా అడిగినా కూడా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ for JEE point of view, NEET point of view, as well as any competitive exam point of view, board exam point of view also. Okay, so ikkada ela calculate cheyalante, first one let us go for to find the wavelength of, to find the line of longest wavelength, line of longest wavelength. జనరలీ లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఫస్ట్ లైన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ విల్ బి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద సిరీస్. ఓకే,
సో అది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వీ నో ఆల్రెడీ n1 వాల్యూస్ వీ నో. n2 ఎంత తీసుకోవాలంటే n1 + 1 తీసుకోవాలి. ఓకే, n1 values are known to us. For all series of line, n1 values are known to us. n2 values can be calculated by n1 + 1. అలాగే లైమన్ సిరీస్ తీసుకున్నారనుకోండి. సో లెట్ us go with the calculation part. సో ఫర్ లైమన్ సిరీస్, ఓకేనా, లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఫైండ్ చేయాలి మనం. ఫర్ లైమన్ సిరీస్ మనకు తెలుసు కదా n1 ఎంత, n1 ఈజ్ 1. ఇప్పుడు n2 లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్కి n2 వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి, n1 + 1 తీసుకోవాలి. అంటే 1 + 1 2. సో మనకి ఇప్పుడు n1 వాల్యూ తెలుసు, n2 వాల్యూ తెలుసు. అంటే లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్, హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్, ఈ రెండు తెలుసు. టు ఫైండ్ వేవ్ లెంగ్త్ వి యూజ్ వాట్, రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. వాట్ ఈజ్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్? 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2² ఇంటూ z². ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది హైడ్రోజన్ యాటమ్ గురించి కాబట్టి z వాల్యూ 1 అని తీసుకోవచ్చు. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ హెచ్ యాటమ్. హైడ్రోజన్ యాటమ్కి z వాల్యూ 1. సో 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2². ఓకే, ఇంటూ z² ఎలాగూ 1 అయిపోతుంది కాబట్టి అది రాయకపోయినా పర్వాలేదు. సో లైమన్ సిరీస్లో ఇప్పుడు n1 వాల్యూ 1, n2 వాల్యూ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నమాట మనం. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ, ఫర్ లైమన్ సిరీస్ దిస్ ఇస్ 1/n1² ప్లేస్లో ఏం వేసుకోవాలి, n1 అంటే 1, 1² మైనస్ n2 అంటే 2². ఓకేనా, ఇంటూ z² నేను రాయట్లేదు ఎందుకంటే z వాల్యూ 1 కాబట్టి. ఓకే, సో 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/1² మీన్స్ 1 ఓన్లీ, మైనస్ 1/2² మీన్స్ 4, 1/4. సో 1 మైనస్ 1/4 ఎంత అవుతుంది, 3r/4 అవుతుంది. సో 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3r/4. దట్ ఇంప్లైస్ λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4/3r. ఓకేనా, సో ఇన్ లైమన్ సిరీస్ longest wavelength, line of longest wavelength will have how much lambda, 4/3r. ఓకేనా, మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో రిడ్బర్గ్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ చదువుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్? 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2². ఇప్పుడు మనం ఏం చేయలేదు, జస్ట్ వి సబ్స్టిట్యూటెడ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ n1 and n2 ఇన్ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్. దెన్ వీ గెట్ 1/λ is equal to 3r/4. So lambda is equal to 4/3r. This is for Lyman series. అలాగే బామర్ సిరీస్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూద్దామా? ఫర్ బామర్ సిరీస్ అండ్ ఫర్ అదర్ సిరీస్ ఆల్సో. ఫర్ బామర్ సిరీస్ టెల్ మీ, n2 వాల్యూ n1 వాల్యూ we know. n1 వాల్యూ is 2. టు ఫైండ్ లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇన్ బామర్ సిరీస్ n2 ఎంత తీసుకోవాలి, n1 + 1 అని తీసుకోవాలి. సో n1 వాల్యూ 2 వస్తే 2 + 1 ఏమవుతుంది, 3 అవుతుంది. సో రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ వేసేసుకున్నప్పుడు 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/n1 ఎంత ఇక్కడ 4, 2² కదా, n1² 2² మైనస్ n2² అంటే 3² అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 1/4 మైనస్ 1/9. ఇప్పుడు 4కి 9కి విల్ టేక్ ఎల్సిఎం. సో 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఇంటూ 4కి 9కి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 36 వస్తుంది. సో పైన ఏమొస్తుంది, 9 - 4 వస్తుంది. సో 5r/36 వచ్చింది. ఓకేనా, 5r/36 వచ్చింది. అది 1/λ వాల్యూ. దట్ ఇంప్లైస్ λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 36/5r. 36/5r. ఇది ఏ సిరీస్లో, బామర్ సిరీస్లో. మీరు జాగ్రత్తగా రాసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ప్రతిదీ ఒక్కొక్క సిరీస్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇవే క్వశ్చన్స్ 1 మార్క్కి కానీ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కానీ మీరు డైరెక్ట్గా ఫార్ములా అయినా అడగచ్చు, లేకపోతే ఒక్కొక్క సిరీస్లో లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అడగచ్చు,
లేకపోతే పర్టికులర్ లైన్కి వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత అలా కూడా అడగచ్చు. సో దిస్ టాపిక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ న్యూమరికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకేనా? సో మీకైతే కంపల్సరీగా నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నాను, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ న్యూమరికల్స్, ఓకే, all subtopics ka numericals, okay, from all chapters I would like to upload all the numerical part separately. Those who are visiting my channel Lalita Ma'am Chemistry, please subscribe to my channel and keep watching my channel, keep watching my videos without skipping, and continuously if you keep watching, then I am going to give you lot much information. Okay, సో అది మీరు కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ ద చైల్డ్ విల్ బీ బెనిఫిటెడ్. చాలా ర్యాంక్స్ అయితే వచ్చాయి ఎంసెట్లో కానీ లేకపోతే జేఈలో, నీట్లో. ఓకే, సో మనం ర్యాంక్స్ కోసం కష్టపడాలి అంటే ఖచ్చితంగా న్యూమరికల్ పార్ట్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా చేస్తేనే మనకి ఐపీఈలో, బోర్డ్లో, లేకపోతే మీరు సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ అయితే ఎన్సీఆర్టీలో, ఓకేనా, ఎక్కడైనా సరే న్యూమరికల్ పార్ట్, ద మోర్ యూ డూ ద న్యూమరికల్స్ ద మోర్ యూ విల్ గెట్ ద కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు బిల్డ్ అవుతుంది? ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఫర్ డూయింగ్ న్యూమరికల్స్. ఓకేనా? సో ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్ అనేది ఈజీగా డెవలప్ అవుతుంది. సో చాలామంది పిల్లలు ఏం చేస్తారు, న్యూమరికల్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు, వదిలేస్తారు. అమ్మో ఇది సమ్ చేయాలా ఇప్పుడు అని. అందులో నీట్ వాళ్ళైతే కంపల్సరీగా, ఐ మీన్ బైపీసీ పిల్లలైతే కంపల్సరీగా న్యూమరికల్ పార్ట్ మొత్తం వదిలేస్తారు. ఈ క్యాల్కులేషన్ ఎవరు చేస్తారులే. కానీ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, మార్క్స్ వచ్చేది న్యూమరికల్స్ తోటే. ఫిజిక్స్ అయినా కెమిస్ట్రీ అయినా కూడా న్యూమరికల్స్ బాగా చేసిన చైల్డ్ పర్ఫెక్ట్గా ర్యాంక్ అయితే సాధించగలుగుతాడు. ఓకేనా? సో అంత గ్యారంటీగా నేను చెప్పగలుగుతాను. ద మోర్ యూ డూ న్యూమరికల్స్, the perfectness you will get, the more marks you will get. Okay, so ఇప్పుడు ఇదైతే నోట్ చేసుకోండి. సో ఫర్ బామర్ సిరీస్ I have done, same like that for other series also let us do. సో ప్యాషన్ సిరీస్కి వచ్చేసి మీకు తెలిసింది కదా, N1 3 థర్డ్ సిరీస్ కదా ఇది. లోయెస్ట్ ఆర్బిట్ వాల్యూ N1 ఈజ్ 3. మనకి లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ కావాలంటే N2 ఎంత చేయాలి? N1 + 1 చేయాలి. ఓకే, సో N1 + 1 ఇక్కడ 3 + 1 అవుతుంది 4. సో మళ్ళీ రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ వేసేసుకోవడమే. R × 1/n1² - 1/n2². ఇక్కడ N1 వచ్చేసి 3, N2 వచ్చేసి 4. సో 3² = 9, 4² = 16. 9కి 16కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ చేస్తే 144. సో మనకి పైన న్యూమరేటర్లో 16 - 9 అంటే 7r/144 వచ్చింది. అదేంటి 1/λ వాల్యూ, బట్ యాక్చువల్లీ వేవ్ లెంగ్త్ వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్? 144/7r. దిస్ ఈజ్ ఫర్ విచ్ సిరీస్? ప్యాషన్ సిరీస్. ఓకేనా? ఫండ్ బ్రాకెట్ ఫండ్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్. అలాగే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అడిగారు అనుకోండి, దానికి కూడా ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంది. ఓకే, కీప్ స్టార్ అండ్ రైట్ దిస్. టు ఫైండ్ లైన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్. ఇప్పటి వరకు లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ చెప్పాను. ఓకేనా? ఈ 3 సిరీస్లో లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలో చెప్పుకున్నాం. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద లైన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్. అంటే సిరీస్లో ఉండే లాస్ట్ లైన్ అనమాట. ఓకేనా? షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్. లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే సిరీస్లో ఉండే ఫస్ట్ లైన్. ఇక్కడ లైన్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటి? సిరీస్లో ఉండే లాస్ట్ లైన్ అనమాట. సో దానికి ఏంటి వస్తుంది మనం చెక్ చేసుకుంటే ఎలా చేయాలి అంటే, దీన్నే మనం ఇంకో భాషలో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సిరీస్ లిమిట్ లైన్. ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సిరీస్ లిమిట్ లైన్. ఓకేనా? సిరీస్ లిమిట్ లైన్ ఆర్ లిమిటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్. ఓకేనా? సిరీస్ లిమిట్ లైన్ అనొచ్చు ఆర్ లిమిటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా? లిమిటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకి ఏం కావాలి? వి ఆల్ నో అబౌట్ N1 వాల్యూస్. ఇన్ ఆల్ ద సిరీస్ వీ నో N1 వాల్యూస్. సో N2 వాల్యూస్ ఒకటే మనకు కావాలి. ఓకే, N2 కెన్ బి టేకన్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ టేక్ N2 వాల్యూ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్, లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ షార్టెస్ట్ లాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ కదా.
what I have written here, this is also called as series limit line. Okay, to find the line of shortest wavelength, series limit line అంటే ఏంటి, లాస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అని. ఓకేనా. సో అలాంటప్పుడు మనం n2 వాల్యూ వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ అని తీసుకుంటాం. సో అలాంటప్పుడు అన్ని సిరీస్లో లిమిటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఫైండ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, లెట్ us క్యాలిక్యులేట్. ఇటుపక్క రబ్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. సో ఫర్ Lyman series, what is the wavelength of the line, shortest line. Okay na, shortest wavelength, shortest line or last line of the series క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. n1 మనకు తెలుసు కదా, Lyman సిరీస్కి n1 is 1, n2 ఎంత తీసుకోవాలి, ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవాలి. సో లెట్ us go for the Rydberg's equation. 1/λ is equals to r into 1/n1 square అంటే 1 square minus n2 square అంటే ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 1/λ is equals to r into 1/1 square అంటే 1, 1/infinity అంటే లాంబ్డా, సారీ 0, 1/infinity మీన్స్ 0, 1/infinity స్క్వేర్ కూడా 0 అనే అవుతుంది. సో వాట్ వీ గెట్, 1/λ is equals to r and lambda is equals to 1/r. Lambda is equal to 1/r. సో Lyman సిరీస్కి లిమిటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/r. r అంటే ఏంటి ఇక్కడ, Rydberg's కాన్స్టెంట్. ఓకేనా. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో Rydberg's కాన్స్టెంట్ ఎలా డిరైవ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. సో ప్లీజ్ వాచ్ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ లాంబ్డా ఎంత వచ్చింది మనకి, 1/r వచ్చింది. అలాగే ఫర్ బామర్ సిరీస్, లెట్ us క్యాలిక్యులేట్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ బామర్ సిరీస్. బామర్ సిరీస్లో సిరీస్ లిమిట్ లైన్ ఆర్ లిమిటింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే బామర్ సిరీస్లో n1 ఎంత, 2, n2 వచ్చేసి మనం ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవాలి. ఓకేనా. n2 వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవాలి. సో 1/λ is equals to r into 1/2 square minus 1/infinity square. 1/2 square అంటే 1/4 వస్తుంది. ఓకేనా. 1/4, r/4 వచ్చింది. ఓకేనా. 1/λ is equal to r into 1/4 అంటే r/4. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/r అనమాట. ఓకేనా. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/r. ఇన్ విచ్ సిరీస్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ బామర్ సిరీస్. ఓకే. సో అలా మిగిలిన సిరీస్లో ఉండే షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ అన్నీ కూడా మీరు n2 ప్లేస్లో ఇన్ఫినిటీ వేసుకొని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఓకేనా. క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని పాజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని తర్వాత మిగిలిన పాయింట్స్ నేను ఏం చెప్తున్నానో అవి కంటిన్యూ చేసుకోండి. ఓకే. సో సిరీస్ లిమిట్ లైన్ చెప్పాను, లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ కూడా చెప్పాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్, టు ఫైండ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ లైన్. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ అ third line of the series of so and so series, or I wanted to find the wavelength of fifth line of so and so series, then what to do? Okay, so that we have to learn now. To find the wavelength of nth line, to find the wavelength of nth line of a particular series. nth line అంటే ఆ n ప్లేస్లో మనకి థర్డ్ లైనో ఫోర్త్ లైనో ఏది అడిగితే అది ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ సిరీస్. ఓకే. సో ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ప్రతి సిరీస్లో n1 వాల్యూ ఈజ్ నోన్ టు అస్. n2 ఒకటే కదా మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది. n2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n1 ప్లస్ దట్ nth లైన్. మీరు ఏ లైన్ అయితే ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ నెంబర్నే n1కి యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా. సపోజ్ n ఈజ్ థర్డ్ లైన్, యూ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ థర్డ్ లైన్ ఇన్ ఏ సిరీస్. ఓకే. థర్డ్ లైన్ అంటే n1 వాల్యూ మనకి ఎలాగో తెలుసు. ఓకేనా. లైమన్ సిరీస్ అంటే 1, మనం అదే ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవడమే. లైమన్, బామర్, ప్యాషన్, బ్రాకెట్, ఫండ్, 1 2 3 4 5 ఇవే n1 వాల్యూస్. ఇవైతే ఫిక్స్డ్. n2 నుంచే మనకి వేవ్ లెంగ్త్ అనేది మనం ఫైండ్ చేయగలుగుతాం. n1 + 1, నాకు ఇక్కడ n థర్డ్ లైన్ కావాలి. సో n2 ఏం తీసుకోవాలి, n1 + 3 తీసుకోవాలి. లెట్ us క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ లైమన్ సిరీస్. అదే థర్డ్ లైన్ ఫర్ లైమన్ సిరీస్. ఓకేనా. లైమన్ సిరీస్ థర్డ్ లైన్కి వేవ్ లెంగ్త్ కావాలి మనకి. ఓకే. సో n1 లైమన్ సిరీస్లో n1 ఈజ్ 1,
N2 వచ్చేసి థర్డ్ లైన్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి 1 + 3 ఓకేనా, అంటే 4. సో ఇప్పుడు మనం ఈ 2 వాల్యూస్ని రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ 1/n1² అంటే 1² మైనస్ 1/n2² అంటే 4². ఓకే, సో r ఇంటూ 1/1² అంటే 1 మైనస్ 1/16 వచ్చింది మనకి. ఓకే, దీనికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఓకే 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ ఫర్ 1 and 16 LCM is 16. సో 16 మైనస్ 1 న్యూమరేటర్లో ఏమొస్తుంది 16 మైనస్ 1. సో 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15r/16 వస్తుంది. దట్ ఇంప్లైస్ లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16/15r. థర్డ్ లైన్కి వేవ్ లెంగ్త్ అనమాట అది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కి థర్డ్ లైన్ అని తీసుకున్నాను. మీరు ఏ లైన్ అడిగితే ఆ నంబర్నే n1కి యాడ్ చేసి n2 కింద తీసుకోవాలన్నమాట. ఆఫ్టర్ టేకింగ్ n1 and n2 values, substitute them in the Rydberg's equation. Then you will get wavelength of that line, whichever particular line. ఓకే, సో అలాగే ఏ సిరీస్కైనా మీరు అలాగే ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కి లైమన్ సిరీస్లో ఉండే థర్డ్ లైన్కి వేవ్ లెంగ్త్ ఫైండ్ చేశాను. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ మీరేం చేస్తారంటే వీడియోని పాజ్ చేసుకుని ఓకే మీరు ఒక 2, 3 థర్డ్ లైన్, సెకండ్ లైన్, ఫోర్త్ లైన్ అలా అన్ని లైన్స్కి అన్ని సిరీస్లలో ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ లాగా మీరు వీడియోని పాజ్ చేసుకొని అట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సపోజ్ 6th లైన్ ఇన్ లైమన్ సిరీస్, 4th లైన్ ఇన్ బ్రాకెట్ సిరీస్, అలా ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్గా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే మీ స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా, మీకు మీ నోట్బుక్లో కూడా అన్నీ నోట్ చేసుకొని ఉంటాయి కాబట్టి ఏదప్పుడు అడిగినా కూడా క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ లేకపోతే కొంత ప్రాక్టీస్ వల్ల మెమరైజ్ కూడా అయిపోతుంది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్. అలాగే నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఉంది మనకి, నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ దట్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫార్మ్డ్ when electron jumps from any of the higher orbit to lower orbit. ఇక్కడ n1 తెలీదు, n2 కూడా తెలియదు అనుకోండి మనకి. సపోజ్ n1 తెలీదు, n2 కూడా తెలియదు. ఓకే, ఆర్ లేకపోతే n1 n2 రెండు ఇచ్చేసాం అనుకోండి, వేవ్ లెంగ్త్ అడగకుండా నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫార్మ్డ్ అని అడుగుతాడు. వేవ్ లెంగ్త్ అడిగితే మనం రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాలి. వేవ్ లెంగ్త్ అడగట్లేదు, లైన్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్, షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇట్లా కాకుండా నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ 6th ఆర్బిట్ నుంచి 3rd ఆర్బిట్ వరకు జంపింగ్ అనేది జరిగింది. దెన్ హౌ మెనీ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ విల్ ఫార్మ్, దానికి మనం ఫార్ములా నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట. నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫార్మ్డ్ వెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ n2 to n1. n2 అంటే హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్, n2 to n1. n2 అంటే హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్, n1 అంటే లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్. దాని ఫార్ములా ఏంటి, ఫార్ములా వచ్చేసి n2 మైనస్ n1 ఇంటూ n2 మైనస్ n1 ప్లస్ 1 హోల్ డివైడెడ్ బై 2. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మీకు నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. చూడండి ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫార్మ్డ్ వెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ 5th ఆర్బిట్ టు 2nd ఆర్బిట్. ఓకేనా, 5th ఆర్బిట్ నుంచి 2nd ఆర్బిట్కి ఎలక్ట్రాన్ జంప్ చేసినప్పుడు హౌ మెనీ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, దట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో హౌ మెనీ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అంటే మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ n2 వచ్చేసి 5th ఆర్బిట్, n1 వచ్చేసి 2nd ఆర్బిట్. ఈ ఫార్ములాలో మనం ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 5 - 2 ఇంటూ 5 - 2 ప్లస్ 1 హోల్ డివైడెడ్ బై 2. 5 - 2 వచ్చేసి 3 ఇంటూ 5 - 2 3 ప్లస్ 1 4 డివైడెడ్ బై 2. సో 2 1s are 2 2s are అంటే టోటల్గా 3 × 2 6 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, 6 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అవి ఏంటి మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే ఆ 6 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ని కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. నేను అటుపక్క రబ్ చేస్తున్నా. చూడండి ఆ 6 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఏంటి,
ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ నుంచి సెకండ్ ఆర్బిట్కి కదా కౌంట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఫిఫ్త్ టు ఫోర్త్ ఒక లైన్ వస్తుంది, ఫిఫ్త్ టు థర్డ్ ఒక లైన్ వస్తుంది, ఫిఫ్త్ టు సెకండ్ ఒక లైన్ వస్తుంది. ఓకేనా. హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ 5, లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ 2. సో ఇక్కడ 3 లైన్స్ వచ్చాయి. అలాగే ఫోర్త్ ఆర్బిట్ నుంచి చెక్ చేస్తే ఫోర్త్ టు థర్డ్, ఓకే, ఫోర్త్ టు సెకండ్, అలాగే థర్డ్ టు సెకండ్. సో ఇవే కదా, ఇంకే లైన్స్ నీకు పాసిబిలిటీ లేదు. ఎన్ని లైన్స్ వస్తాయి టోటల్గా? 6 లైన్స్ వస్తాయి. ఆ లైన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫోర్త్ ఆర్బిట్కి వచ్చినప్పుడు ఒక లైను, ఫిఫ్త్ టు థర్డ్కి వచ్చినప్పుడు ఇంకో లైన్, ఫిఫ్త్ టు సెకండ్కి వచ్చినప్పుడు ఇంకొక లైన్. సో ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ టు గ్రౌండ్ స్టేట్ ఇక్కడ 3 లైన్స్ అనేవి పాసిబుల్ అయ్యాయి. అలాగే ఫోర్త్ నుంచి థర్డ్కి వచ్చినప్పుడు, ఫోర్త్ నుంచి సెకండ్కి వచ్చినప్పుడు అగైన్ యూ విల్ ఫైండ్ 2 more లైన్స్. అగైన్ ఫ్రమ్ థర్డ్ టు సెకండ్ 1 more లైన్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ 6 ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్లో ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ విజిబుల్ లైన్స్ అని అడుగుతాడు. ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ విజిబుల్ లైన్స్. ఓకేనా, ఇన్ని లైన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఓకే, 6 లైన్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. బట్ ఇన్ దట్ హౌ మెనీ లైన్స్ ఆర్ మేడ్ విజిబుల్ టు అవర్ ఐస్ అంటే విజిబుల్ రీజియన్లోకి ఉన్న లైన్స్ ఎన్ని? విజిబుల్ రీజియన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఇందాక సిరీస్లో? బామర్ సిరీస్. బామర్ సిరీస్ అంటే N1 ఎంత? 2. ఓకే, అంటే ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ టు సెకండ్ ఆర్బిట్కి వచ్చే లైన్స్ని కౌంట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు అనమాట. అవే విజిబుల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ టు సెకండ్ విజిబుల్ అంటే బామర్ సిరీస్. బామర్ సిరీస్ అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్కి రీచ్ అవ్వాలి. ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు సెకండ్ ఆర్బిట్, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ as వాట్ వీ కాల్ విజిబుల్ రీజియన్, బామర్ సిరీస్. సో ఫిఫ్త్ టు సెకండ్ ఒక లైను, ఫోర్త్ టు సెకండ్ ఒక లైను, థర్డ్ టు సెకండ్ ఒక లైన్ వచ్చాయి. సో 3 లైన్స్ ఆర్ విజిబుల్. విజిబుల్ లైన్స్ హౌ మెనీ? 3 లైన్స్. ఓకేనా. సెకండ్ ఆర్బిట్కి వచ్చిన లైన్స్ మాత్రమే మనకి స్పెక్ట్రోమీటర్లో కనిపిస్తాయి, బికాస్ దే ఫాల్ అండర్ విజిబుల్ రీజియన్. రిమైనింగ్ లైన్స్, సపోజ్ గ్రౌండ్ స్టేట్కి రీచ్ అయిన లైన్స్ అన్నిటిని లైమన్ అన్నాము. ఆ లైమన్ సిరీస్ అల్ట్రా వైలెట్ రీజియన్, వేవ్ లెంగ్త్ వచ్చేసి అల్ట్రా వైలెట్ రీజియన్లో ఉంటాయి. వాటి వేవ్ లెంగ్త్ రేంజ్ అంటే దే ఆర్ ఇన్విజిబుల్ టు అవర్ ఐస్, మనకు కనిపించవు. ఓకేనా. మనకు కనిపించే లైన్స్ అని అడిగితే బామర్ సిరీస్ లైన్స్. సో ఆ బామర్ సిరీస్ అంటే ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు సెకండ్ ఆర్బిట్కి జంప్ అయినప్పుడు వచ్చే లైన్స్ బామర్ సిరీస్ లైన్స్. సో 3 లైన్స్ అనేవి విజిబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. See here, next we go for the concept of photoelectric effect. So what is meant by this photoelectric effect? Whenever any high intensity light is projected onto a metal surface, then electrons gets ejected out of that metal surface. If you are focusing or projecting a high intensity light onto a metal surface, then electrons will come out of that surface. First they reach to the surface of the metal, and finally if the intensity of light is very high, then they get ejected out, బయటికి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఆ ఫినామినన్ని మనం ఏమంటాం? ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్తో రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. వెన్ హై ఇంటెన్సిటీ లైట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఆన్ టు ఎ మెటల్ ప్లేట్, ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్. ఆ ఫినామినన్ని మనం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. అయితే ఇక్కడ అన్ని మెటల్ ప్లేట్స్కి ఇది వ్యాలిడ్ కాదనమాట. జనరలీ ద మెటల్ ప్లేట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మెటల్ ప్లేట్ కండిషన్, ఓకేనా, ఫర్ మెటల్ ప్లేట్, ఓకే, కండిషన్ ఫర్ మెటల్ ప్లేట్ ఎలా ఉండాలి అంటే దట్ మెటల్ షుడ్ హ్యావ్ స్మాలెస్ట్ సైజ్, ఓకే, స్మాలెస్ట్ సైజ్ అండ్ వర్క్ ఫంక్షన్ అన్నది ఒకటి మీకు కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో జనరల్గా ఏంటంటే సీజియం ఈజ్ ద బెస్ట్ మెటల్ విచ్ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ బెస్ట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే ద మెటల్ ఆటమ్ షుడ్ హ్యావ్ లోయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ద మెటల్ ఆటమ్, మనం తీసుకున్న మెటల్ ప్లేట్ మెటీరియల్ గురించి చెప్తున్నాను నేను. ద మెటల్ ఆటమ్ షుడ్ హ్యావ్ లోయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఓకే, లోయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ IE అని రాస్తున్నా, అండ్ లార్జెస్ట్ సైజ్ ఉండాలి. ఓకేనా, సైజ్ ఆఫ్ ది యాటమ్ షుడ్ బి
largest size. Okay, so best example is cesium. Cesium is the best metal which can give photoelectric effect. ఓకే, సో ఇట్లా తీసుకున్న మెటల్ ప్లేట్ గురించి నేను చెప్తున్నాను అనమాట. ఇఫ్ యూ టేక్ సీషియం మెటల్, సీషియం యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ అమాంగ్ ఆల్ ద ఆల్కలీ మెటల్స్, cesium is, and even in among all the elements in the periodic table also, cesium is the largest element. Okay, now largest element cesium. So because of its large size, its ionization energy is very less, means electrons can be removed easily from cesium because of its large size. Large size unte enduku easy ga tiyachchu, because that electrons will not be under the influence of nucleus. Nucleus influence lo unte అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బయటికి వెళ్ళలేవు. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది యాటమ్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్, ఓకే, లైక్ cesium, then the influence of nucleus will be very less on cesium. So electrons comes out from their outermost orbit. So best example for photoelectric effect, the metal is cesium metal. ఓకే, ఇంకా కండిషన్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మనం చదువుతాం. Now look at this. Let us learn about the conditions for photoelectric effect should happen. So first of all, before we learn the conditions, we should know certain terms, and we should know the equation which represents photoelectric effect. What is the equation which represents photoelectric effect? Is E minus E naught is equal to Ke. ఇక్కడ E అంటే ఏంటి? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఓకేనా, మనం ఒక మెటల్ ప్లేట్ మీద లైట్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ లైట్ యొక్క ఎనర్జీ అనమాట, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఓకే, అండ్ ఈ నాట్ వచ్చేసి థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. ఈ నాట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ద మినిమమ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఫినామినన్ టు హ్యాపెన్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది జరగాలి అంటే మినిమం ఎంత ఉండాలో, ఎంత ఎనర్జీ ఉండాలో దాన్ని మనం ఏమంటాం? థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ద మినిమమ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఫినామినన్ టు అక్కర్, ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. ఓకే, కేఈ అంటే మీకు బాగా తెలుసు కదా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కేఈ మీన్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఈ మైనస్ ఈ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరగడానికి కండిషన్స్ అన్ని మనం హెడ్డింగ్ పెట్టుకున్నాం. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్? ఇక్కడ ఈ అంటే ఏంటని చెప్పుకున్నాము? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఓకే, సో మనం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఫినామినన్ డెఫినేషన్ చెప్పినప్పుడే చెప్పాను నేను. ఏమని చెప్పాను? వెన్ ఏ హై ఇంటెన్సిటీ లైట్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఆన్ టు ద మెటల్ సర్ఫేస్, దెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెట్స్ ఎజెక్టెడ్ అవుట్. డెఫినేషన్లోనే ఆ మాట చెప్పుకున్నాం. ఏంటది? లైట్ ఆఫ్ హై ఇంటెన్సిటీ. మనం తీసుకున్న లైట్ సోర్స్ షుడ్ హ్యావ్ హై ఇంటెన్సిటీ, ఎక్కువ బ్రైట్నెస్ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, వెన్ హై ఇంటెన్సిటీ లైట్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్, దెన్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ గెట్స్ ఎజెక్టెడ్ అవుట్. సో ఆ కండిషన్స్లో ఫస్ట్ కండిషన్ నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కైనెటిక్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఇదని రాసుకున్నాం. ఇక్కడ ఈ మైనస్ ఈ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఈ. ఇప్పుడు కేఈ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉండాలి అంటే ఈ వాల్యూ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈ నాట్. సో కండిషన్స్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఫస్ట్ కేస్ వన్. ఓకే, కేస్ వన్లో ఏంటి? ఇఫ్ ఈ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈ నాట్. ఓకేనా, ఇఫ్ ఈ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈ నాట్, దెన్ photoelectric effect does not happen. Photoelectric effect does not happen. ఓకేనా, అంటే మనం తీసుకున్న ఇంటెన్సిటీ సోర్స్, లైట్ సోర్స్ బ్రైట్ లైట్ తీసుకోకుండా ఏదో డిమ్ డల్గా ఉండే లైట్ తీసుకున్నారు. అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎజెక్ట్ అవుతాయా? అవ్వవు. ఓకేనా, మినిమం ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ లైటే మనం తీసుకోవాలి. అదే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిషన్ రావడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే మెయిన్ కండిషన్, డెఫినేషన్లోనే అది చెప్పుకున్నాం. సపోజ్ ఇఫ్ ఈ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈ నాట్, దెన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్. అంతే కదా, అది కేస్ 1. కేస్ 2 వచ్చేసి సపోజ్ ఇఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ నాట్, రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయనుకోండి,
అప్పుడు కైనటిక్ ఎనర్జీ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది కదా. సపోజ్ ఇఫ్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0, ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ అండ్ బీ కాన్షియస్. ఓకే, ఇక్కడ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటి రాయాలి? దెన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ క్యాన్ అక్కర్. ఓకేనా, దెన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ క్యాన్ అక్కర్, బట్ electrons come out with zero kinetic energy. But electrons come out or ejected out, ఏదైనా రాయొచ్చు. come out with what? with zero kinetic energy. ఓకేనా, 0 KE. అవి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ మెటల్ సర్ఫేస్ వరకు వస్తాయి, అక్కడి నుంచి ఇంకా ఆగిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, బయటికి రావడానికి కష్టం, ఎందుకంటే their kinetic energy became 0. Why? Because intensity of light and threshold energy రెండు ఈక్వల్ అయిపోయాయి. ఇఫ్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0, ఓకేనా, ఈ రెండు E0 E మైనస్ E0 అన్నప్పుడు ఈ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. దట్స్ వై కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ 0. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎజెక్టెడ్ అవుట్ విత్ 0 కైనటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో కేస్ 3 నెక్స్ట్ రాసుకుందాం. సో కేస్ 3 వచ్చేసి కేస్ 3 ఇఫ్ E ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ E0. ఓకేనా, ఫస్ట్ కేసులో ఏం చదివాం? E ఈజ్ లెస్ దెన్ E0. E అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్, E0 అంటే థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఇఫ్ E ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ E0, దెన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ క్యాన్ హ్యాపెన్ వెరీ నైస్లీ. ఓకేనా, నైస్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ గెట్స్ ఎజెక్టెడ్ అవుట్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ happens very nicely, means more number of electrons also gets ejected. Okay, and with electrons gets ejected out with high kinetic energy. Electrons get ejected with what? with the high kinetic energy. చాలా ఎక్కువ హై కైనటిక్ ఎనర్జీతో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. ఇఫ్ E ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ E0. సో ఈ 3 కేసెస్ మీరైతే బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సమ్టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ దిస్ యాజ్ అ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో E షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ E0. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కెన్ హ్యాపెన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో గెట్స్ ఎజెక్టెడ్ అవుట్ విత్ హై కైనటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కేస్ 3. సో ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ని అనలైజ్ చేసుకుందాం. E మైనస్ E0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE కదా. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్? ఓకే, నెక్స్ట్ యూ కెన్ కీప్ సైడ్ హెడింగ్ టు ఫైండ్ ద వెలాసిటీ ఆర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి వెలాసిటీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, దానికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, నేను ఇటు పక్క రబ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ చేస్తున్నాం? వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. E మైనస్ E0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE. ఓకే, మనం ఈని యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ hc by lambda minus E0 you can write it as hc by lambda naught is equal to KE can be written as half mv square. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఈ రెండిట్లలో hc కామన్ తీసేద్దాం. సో దట్ విల్ గివ్ యూ వాట్? 1 by lambda minus 1 by lambda naught ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ mv square. ఓకే, సో ఇప్పుడు hc బయట రాసాము, లాంబ్డాకి లాంబ్డా నాట్కి ఎల్సిఎం తీస్తే ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా లాంబ్డా నాట్. సో న్యూమరేటర్లో ఏమొస్తుంది? లాంబ్డా నాట్ మైనస్ లాంబ్డా వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇక్కడ మనం ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో యూ డూ క్రాస్ మల్టిప్లై 2hc బై m, ఈ m కూడా కిందకి రాసేసుకుంటున్నాం, ఇంటూ లాంబ్డా నాట్ మైనస్ లాంబ్డా బై లాంబ్డా లాంబ్డా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v స్క్వేర్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఓన్లీ v కావాలి, అంటే స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేయాలి. అప్లయింగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్.
2hc by m into lambda naught minus lambda by lambda naught under root. That is the expression for velocity of ejected electrons. Okay na, please write this formula, write this carefully. ఓకే నా, అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఏదైనా చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. మీరు చాలా హార్డ్ అనుకున్న టాపిక్ కూడా అర్థం అవ్వకుండా ఎన్ని రోజులు పాస్ చేసినా మీకు అది గుర్తుండదు, అర్థం అవుతుంది. కానీ ప్రతి కాన్సెప్ట్ని కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేసుకుంటూ చదివితే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్, ఎవ్రీ సబ్ టాపిక్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, సో మీకు యాక్చువల్గా దీన్ని బేస్ చేసుకుని చాలా నెంబర్ ఆఫ్ న్యూమరికల్స్ అనేవి మీకు జేఈలో కానీ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో, ఓకే ప్రతిసారి జేఈ అని అంటున్నాను అని అనుకోకండి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఆల్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్టర్ 12th క్లాస్. ఇదైతే హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ కదా, సో అందుకే నాకు ఇది కంప్లీట్ చేయడానికి కూడా చాలా అవర్స్ టుగెదర్ ఆఫ్ టైం, నాకు చాలా టైం పడుతుంది అనమాట. ఏ ఒక్క టాపిక్ వదిలేసినా కూడా మళ్ళీ ఇట్ విల్ నాట్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ. సో మీ బెనిఫిట్ కోసం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ వితౌట్ స్కిప్పింగ్ ద వీడియోస్, ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో టోటల్లీ టిల్ ద ఎండ్, సో దట్ మీకు కావాల్సిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అన్ని ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు నా ఛానల్లో ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ అండ్ విజిట్ మై ఛానల్ లలిత మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ప్లీజ్ ఆస్క్ ఫర్ న్యూమరికల్స్, కీప్ కామెంట్స్. ఓకే, న్యూమరికల్స్ చెప్పండి అని మీరు ఇంకా అడగాలి. ఓకే, సో అట్లా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ we go for graphical representation of photoelectric effect. ఓకేనా, అంటే మనం గ్రాఫ్ ఒకటి నేర్చుకోవాలన్నమాట. సో బిఫోర్ we go for the graph, first recall what is the equation for photoelectric effect. సో E minus E naught is equal to KE. ఇదే కదా మనం చదువుకునే ఈక్వేషన్. ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనగానే మనకి గుర్తొచ్చే ఈక్వేషన్ ఏంటి? E minus E naught is equal to KE. సో దీన్నే మనం hc by lambda minus hc by lambda naught ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE అని రాసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను ఈ KEని ఇటుపక్క రాసుకుని ఈక్వేషన్ని రాస్తున్నాను చూడండి. KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc by lambda మైనస్ hc by lambda naught. ఇదే కదా ఇందాక కూడా రాసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని నేను ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేస్తాను అనమాట. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c అనే ఈక్వేషన్తో. యూ ఆల్ నో దట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రెయిట్ లైన్. ఓకేనా, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రెయిట్ లైన్, ST లైన్ అని రాస్తున్నాను. స్ట్రెయిట్ లైన్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్, నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. దిస్ లైన్ డస్ నాట్ పాస్ త్రూ ఆరిజిన్. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఇక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c అనేది ఏంటంటే ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ ఈక్వేషన్ అనమాట. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రెయిట్ లైన్ విచ్ ఇస్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. చూడండి మామూలుగా గీస్తున్నాను, ఒకసారి కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ గ్రాఫ్ ఈజ్ లైక్ దిస్, దిస్ ఈజ్ x యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ y యాక్సిస్. ఇఫ్ యూ డ్రా అ లైన్, ఓకే, విచ్ టచెస్ ద y యాక్సిస్ అట్ సమ్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇలా టచ్ అయిన పాయింట్ ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. ఆరిజిన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, బట్ ద గ్రాఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ డౌన్ అండ్ టచింగ్ ద నెగిటివ్ x యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రెయిట్ లైన్కి మనం y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c అంటాం. ఇక్కడ y అనేది y కోఆర్డినేట్. ఓకేనా, m అనేది స్లోప్ అనమాట. హియర్ m ఈజ్ కాల్డ్ as స్లోప్ ఆర్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ దట్ లైన్. మీన్స్ స్లోప్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో కూడా మీరు 10th క్లాస్లో చదివే ఉంటారు. ఓకే, సో హియర్ స్లోప్ మీన్స్ వాట్? నథింగ్ బట్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ద లైన్. మీన్స్ ద యాంగిల్ విత్ విచ్ ద లైన్ ఈజ్ మేకింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x యాక్సిస్. x యాక్సిస్తో ఎంత యాంగిల్తో ఆ లైన్ ఇన్క్లైన్డ్ అయి ఉంది, దట్ యు కాల్ ఇట్ as స్లోప్ ఆర్ గ్రేడియంట్. ఏదైనా అనొచ్చు, స్లోప్ ఆర్ గ్రేడియంట్. సో ఇక్కడ m అనే పాయింట్, m అనేది స్లోప్ అనమాట. ఈ ఈక్వేషన్లో m అనేది స్లోప్, c ఈజ్ కాల్డ్ as y ఇంటర్సెప్ట్.
C is called as what? Y-intercept. Y-intercept అంటే ఏంటి? Y-intercept is this distance from origin to the point where the graph cuts the y-axis. ఇప్పుడు ఇది ఆరిజిన్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఏ అనుకున్నాం, సో పాయింట్ ఏ. సో OA అనేది ఏంటి? Y-intercept అనమాట. Y-intercept మీన్స్ it is the distance from origin to where the line graph cuts the y-axis at what point, that you call it as its y-intercept. ఓకే, సో x అనేది x కోఆర్డినేట్, y అనేది y కోఆర్డినేట్, m అంటే స్లోప్, c అంటే y-intercept. ఓకే, సో ఇలా ఈక్వేషన్ని, మనకు వచ్చిన కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ని y = mx + c ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ నేను మామూలుగా ఒకసారి రబ్ చేస్తున్నాను. కంపేర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకుందాం. ఓకే, వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. సో ఐఎమ్ కంపేరింగ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్. ఏంటవి? KE = hc/λ మైనస్ hc/λ0. ఈ ఈక్వేషన్ని నేను y = mx + cతో కంపేర్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు మనకి ఈ m ప్లేస్లో h, c/λ అనేది మీకు x కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్ లాగా. ఓకేనా? కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు c/λ అనేది x కోఆర్డినేట్, hc/λ0 అనేది ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ యూ comparing the above equations, we get slope of that line is what? Slope of the line is means m is equal to h. H ante here Planck's constant, that you know already. Okay, now slope is h and y-intercept is how much? Y-intercept is hc/λ0. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా మేడం అని మీరు అడగచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఇందాక డ్రా చేసిన గ్రాఫ్, if a graph is drawn between kinetic energy, taking kinetic energy on y-axis and frequency values on x-axis, then how you will get the graph? The graph will be like this. Okay, the graph will be like this. So for this graph, slope is what? Slope is h. Okay, and the point where the graph touches the x-axis is called as threshold frequency. మనం ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ x-axisలో ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నాం, μ0 అనమాట ఇది. అండ్ ద పాయింట్ వేర్ ద గ్రాఫ్ టచెస్ ద y-axis, ఇది నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ y-axisకే ఉంది చూడండి, మైనస్ సైన్ ఇక్కడ ఉంది, నెగిటివ్ పార్ట్, ఇదంతా కలిపి ఇంటర్సెప్ట్ అనమాట. ఓకేనా? నెగిటివ్ పార్ట్కే టచ్ అయింది గ్రాఫ్. ఓకే, అండ్ దిస్ పాయింట్ వేర్ ఇట్ టచెస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫై. ఇక్కడ మళ్ళీ ఫై అంటారు ఏంటి మ్యామ్ అనొచ్చు మీరు. E0 అన్నా ఫై అన్నా ఒకటే. ఓకేనా? ఆర్ వర్క్ ఫంక్షన్ అలా అన్నా కూడా ఒకటే, డబ్ల్యూతో కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. E0 అన్నా ఫై అన్నా వర్క్ ఫంక్షన్ డబ్ల్యూ అన్నా అన్నీ ఒకటే. ఓకేనా? E0 ఈజ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అని చెప్పాను నేను. మ్యామ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అన్నారు కదా, మళ్ళీ ఫై అంటారేంటి, మళ్ళీ వర్క్ ఫంక్షన్ అంటారేంటి, ఇట్లా ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవసరం లేదు. ఓకేనా? E0 ఆర్ ఫై ఆర్ threshold energy or work function, all are same only. We are calling them with different names. So ఈ పాయింట్ ఎక్కడైతే y యాక్సిస్ని టచ్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఫై అనమాట. ఫై అంటే వర్క్ ఫంక్షన్, E0 ఏదైనా రాయొచ్చు. అదే ఎక్కడైతే x యాక్సిస్ని టచ్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్ వచ్చేసి థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ μ0. ఓకే, సో ఇది గ్రాఫ్ అనమాట. ఇక్కడ మీకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, what is the slope of the line for the graph KE versus frequency? What is the slope here? Slope is h. Okay, now you have to note down that point. If a graph is drawn between KE versus nu, అలాగే అడుగుతాడు, అదే టెర్మినాలజీతో అడుగుతాడు క్వశ్చన్. If a graph is drawn between KE versus nu, then what is the slope of that line అని అడుగుతాడు. Slope is h. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి, ఇక్కడ x యాక్సిస్ని టచ్ చేసే పాయింట్ ఏమో థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ,
వై యాక్సిస్ని టచ్ చేసే పాయింట్ ఏమో వర్క్ ఫంక్షన్ లేకపోతే థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ విచ్ డస్ నాట్ పాస్ త్రూ ఆరిజిన్ అనమాట. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి we are going to learn the topic of stopping potential. What is meant by stopping potential? Okay, now stopping potential denoted by the letter V0. Okay, V0 is given by the formula Ke by E, kinetic energy by charge of electron. మనకి charge of electron ఆల్రెడీ తెలుసు, ఎంత 1.602 ఇంటూ 10⁻⁻19 coulombs. ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. ఓకేనా, ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో V0 అంటే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్? ఇట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు స్టాప్ ది ఎజెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ కీప్స్ ఆన్ ఎజెక్టింగ్. ఇఫ్ యూ గివ్ హై ఇంటెన్సిటీ లైట్ అండ్ ఇఫ్ యూ గివ్ సఫిషియంట్ photo current, sufficient frequency of light if you give, then compulsorily photoelectric effect keeps on happening. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎజెక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. If you want to stop the ejection of electron, then the energy required, you call it as stopping potential. Stopping potential is denoted by the letter V0, and V0 is equal to Ke by E. Okay, Ke by E, kinetic energy by charge of electron. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము నార్మల్గా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్కి వెళ్దామా? E మైనస్ E0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE అని. కానీ మనకి ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది ఏంటి? KE బై E కావాలి. సో డివైడ్ ద హోల్ ఈక్వేషన్ విత్ E. డివైడ్ ద హోల్ ఈక్వేషన్ విత్ E. ఓకేనా, డివైడ్ ద హోల్ ఈక్వేషన్ విత్ స్మాల్ e. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, E బై E మైనస్ E0 బై E ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE బై E. KE బై E అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను V0 అని. ఓకేనా, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మళ్ళీ మనం HC బై లాంబ్డా రాసుకుందామా? సేమ్ ఇక్కడ రాసుకున్నట్టే ఈ ప్లేస్లో HC బై లాంబ్డా రాసుకున్నాను. ఈ కింద స్మాల్ e అలాగే ఉంచండి. క్యాపిటల్ E బదులు మనం ఏం రాసుకుందాం? HC బై లాంబ్డా ఇంటూ కింద స్మాల్ e అలాగే ఉంచాలి. మైనస్ ఇక్కడ కూడా HC బై లాంబ్డా నాట్ ఇంటూ స్మాల్ e ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE బై E. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఆల్సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ ఈజ్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని కూడా మనము y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేద్దాం. నేను అటుపక్క రబ్ చేస్తున్నాను, చెక్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, KE బై E ఇటు పక్క రాసిందే మళ్ళీ ఇటు పక్క రాసుకున్నాను. KE బై E ఈజ్ ఈక్వల్ టు HC బై లాంబ్డా. కింద కూడా E ఉంది కదా, బికాస్ వీ డివైడెడ్ ద హోల్ ఈక్వేషన్ విత్ స్మాల్ e. సో HC బై E లాంబ్డా మైనస్ HC బై E ఇంటూ లాంబ్డా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KE బై E. KE బై E అంటే ఏంటి? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని కూడా రెండింటిని కంపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి స్లోప్ వచ్చేసి H బై E అవుతుంది. ఓకేనా, స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. ఇప్పుడు దేనికి మధ్యలో గ్రాఫ్ డ్రా చేశాను ఇక్కడ? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్కి ఫ్రీక్వెన్సీకి మధ్యలో గ్రాఫ్ అనమాట. ఇట్స్ అ గ్రాఫ్ విచ్ ఇస్ డ్రాన్ బిట్వీన్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు స్లోప్ ఏమవుతుంది అంటే H బై E అవుతుంది. ఓకేనా, స్లోప్ ఈజ్ H బై E అండ్ y ఇంటర్సెప్ట్ ఈజ్ HC బై లాంబ్డా నాట్. ఓకే, సో అది కూడా గ్రాఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c లాంటి గ్రాఫ్ కాబట్టి ఇట్ డస్ నాట్ పాస్ త్రూ ఆరిజిన్. ఓకే, సో దానికి గ్రాఫ్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ లెట్ us గో ఫర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంటంటే, అకార్డింగ్ టు ద సైంటిస్ట్ నేమ్డ్ లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ. లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ అన్న అతను ఏం చెప్పాడంటే, electron will have dual nature, means it is having particle nature as well as wave nature. Suppose the electron is revolving around the nucleus as how it is being expressed in Bohr's atomic model. Niels Bohr's atomic model lo Niels Bohr considered electron only as what? Particle.
సో పార్టికల్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఇట్ కీప్స్ రివాల్వింగ్ రౌండ్ ద న్యూక్లియస్ లైక్ ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ రౌండ్ ద సన్. ఈ పాయింట్ చెప్పారు ఆల్రెడీ నీల్స్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్లో మనం చదివాం. నౌ లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్స్ రౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ బోర్స్ ఆర్బిట్ ఇన్ అ particular way which is called as wave motion. Electron, now you are calling it as electron wave. ఓకే నా, ఎలక్ట్రాన్ వేవ్. సో డ్యూయల్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ డ్యూయల్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్కి ఒక వేవ్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు దానికి ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంగ్త్ కూడా ఉండాలి కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ వేవ్ లెంగ్త్కి క్యాలిక్యులేషన్ ఎలాగా అంటే లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ హ్యాస్ సజెస్టెడ్ దట్. ఓకే, సో లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ ఏం చెప్పాడంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ అది క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఇచ్చాడు మనకి. సో యూ కీప్ హెడింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్. ఓకేనా, వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సపోజ్ ఆల్రెడీ we are known with two equations. E is equal to mc square. ఈ ఈక్వేషన్ని మనం ఇంతకుముందు ఫిజిక్స్లో కూడా చదివాం. వాట్ ఈస్ దట్ మీన్? ఇట్ ఈస్ ఐన్స్టీన్స్ మాస్ ఎనర్జీ ఈక్వలెన్స్. ఓకేనా, E is energy, m is mass of the object, c is the velocity of light. ఓకే, ఇక్కడ మనకి E stands for energy of the electron, m is mass of the electron and c is the velocity of the electron. ఎలక్ట్రాన్ అనే కన్నా ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ అనాలి. ఓకేనా, బికాస్ లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్. ఓకేనా, డ్యూయల్ నేచర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు E ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ ఈక్వేషను మనకు తెలిసిన ఈక్వేషన్. ఓకే, అండ్ మనకి ఇంకొక ఈక్వేషన్ కూడా తెలుసు, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై లాంబ్డా అని. ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు రెండింటిని ఈక్వేట్ చేశారనుకోండి, ఈక్వేటింగ్ 1 and 2, వాట్ యూ విల్ గెట్? ఈక్వేటింగ్ 1 and 2, mc square is equal to hc by lambda. సో స్క్వేర్ c gets cancelled. ఓకే, ఈ లాంబ్డాని ఇటుపక్క పట్టుకొచ్చుకున్నాం అనుకోండి, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by mc. ఇక్కడ c అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ c, ఇఫ్ యూ టేక్ v stands for velocity of electron. So for electron wave, lambda is equal to h by mv. Okay, this is called as de Broglie's wavelength. Lambda is equal to h by mv అనేది ఏంటి? de Broglie's wavelength. Wavelength of what? Wavelength of electron wave. Okay na, it is de Broglie's wavelength of electron wave. ఎలక్ట్రాన్ ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రాన్ అనకూడదు, ఏమనాలి? ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ అనాలి. ఓకేనా, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్, దెన్ ఫర్దర్ టాపిక్స్ we will continue. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో అకార్డింగ్ టు లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ ఇప్పుడు సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ వేవ్ ఉంటుంది కదా, సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ ఉంటుంది కదా, సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా 2πr. ఓకే, అకార్డింగ్ టు లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ 2πr ఈజ్ ఈక్వల్ టు n lambda అనమాట, n into lambda, where n is orbit number and lambda is the wavelength of electron wave. ఇక్కడ n అంటే ఏంటి? ఇక్కడ n వచ్చేసి ఆర్బిట్ నెంబర్. అకార్డింగ్ టు నీల్స్ బోర్ హీ టోల్డ్ కరెక్ట్ ఓన్లీ, బట్ వాట్ లూయిస్ డి బ్రాగ్లీ ఈస్ టెల్లింగ్ ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్బిట్స్ ఆఫ్ బోర్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ అని చెప్పాడు, కానీ ఆ రివల్యూషన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది? ఎలక్ట్రాన్ పార్టికల్లా కాకుండా వేవ్ నేచర్లో ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది అని చెప్పాడు. ఓకేనా, ఇందాక డయాగ్రామ్ కూడా మనం డ్రా చేసుకున్నాం కదా ఇట్లా. ఓకే, వెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్. ఓకే, in the form of wave. So circumference of the circular orbit is equals to n into lambda. Here n is orbit number and lambda is de Broglie's wavelength. Okay, so ఇప్పుడు మనం 2πr is equal to n into lambda ప్లేస్లో h by mv సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. లాంబ్డా ప్లేస్లో h by mv సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు nh by mv వచ్చింది. 2πr ఈజ్ ఈక్వల్ టు nh by mv. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎంవీని ఇటుపక్క తీసుకెళ్ళి 2πని కిందకి తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి, mv ఇంటూ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు nh by 2π. సో ఇదేంటిది? మనం ఇంతకుముందు చదివాం, గుర్తుందా మీకు? బోర్స్ క్వాంటమ్ కండిషన్. ఓకేనా, బోర్స్
quantum condition, angular momentum of electron is equal to integral multiples of h by 2 pi. బోర్స్ క్వాంటమ్ కండిషన్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో ఈ బోర్స్ క్వాంటమ్ కండిషన్ అనేది మనకు వచ్చిందనమాట. అంటే ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ వాట్? లూయిస్ డి బ్రోగ్లీస్ థియరీ ఈజ్ completely in agreement with బోర్స్ అటామిక్ మోడల్. అంటే నీల్స్ బోర్ చెప్పింది కరెక్టే, డ్యూయల్ నేచర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత లూయిస్ డి బ్రోగ్లీ చెప్పింది కూడా కరెక్టే. దట్ మీన్స్ బోత్ ఆఫ్ దైర్ థియరీస్ ఆర్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకేనా, ఇద్దరు కరెక్ట్గానే చెప్పారు. యాక్చువల్గా అయితే మనం బోర్స్ అటామిక్ మోడల్లో he did not give mathematical proof for this. He told that angular momentum is equal to integral multiples of h by 2 pi అని చెప్పాడు. కానీ MVR is equal to NH by 2 pi అన్న కాన్సెప్ట్కి మ్యాథమెటికల్ ప్రూఫ్ ఇవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్ ప్రూఫ్ కూడా వచ్చేసింది కదా మనకి. ఎవరిచ్చారు? లూయిస్ డి బ్రోగ్లీ ఇచ్చేశారు. ఓకేనా, బై ఇంట్రడ్యూసింగ్ వాట్? డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో MVR is equal to NH by 2 pi కూడా మనకి సాటిస్ఫై అయిపోయింది కాబట్టి ఓకే, బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ అండ్ డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ థియరీ బోత్ ఆర్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో MVR ఈజ్ ఈక్వల్ టు NH by 2 pi కూడా సాటిస్ఫై అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు దిస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by mv అని రాసుకున్నాం. m ఇంటూ v అంటే ఏంటి? మొమెంటం. సో దాన్ని మనం లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by p అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by p. p అంటే ఏంటి ఇక్కడ? మొమెంటం. మొమెంటం కెన్ ఆల్సో బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ p. అయితే ఆ p ఏంటంటే లీనియర్ మొమెంటం. ఇక్కడ MVR అంటే యాంగులర్ మొమెంటం. ఈ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డి బ్రోగ్లీస్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే డియర్ చిల్డ్రన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. I will give you the best content okay, from chemistry. You can expect the best content from me if you keep encouraging me by seeing my videos, so that if you can able to subscribe to my channel Lalita Ma'am Chemistry, then definitely I will give you the best content. So we'll meet you in the next video. Until then, keep watching my videos. Happy learning. Thanks for watching. Bye.